विद्यार्थी मित्रो, आपण पाहतोय स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट या विषयाची माहिती। स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट या विषयावरील आतापर्यंत मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनचे आपण 8 पार्ट पाहिलेले आहेत। आज आपण 9वा पार्ट या ठिकाणी पाहणार आहोत। मित्रहो, स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट हा विषय एम.कॉम आणि एम.बी.ए या विद्याशाखेसाठी कंपल्सरी म्हणून आहे। तर या विद्यार्थ्यांना अतिशय उपयुक्त असा हा व्हिडिओ आहे। तर मित्रहो, चला पाहूया स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट पार्ट 9 मधील मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स। विद्यार्थी मित्रांनो, मी डॉक्टर किशोर जगताप, माझ्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत। मित्रहो, जर व्हिडिओ आवडला तर निश्चितपणे व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि ज्यांनी अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल त्यांनी त्वरित चॅनलला सबस्क्राइब करून त्यासमोरील बेल बटन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर प्राप्त होऊ शकेल। तर मित्रहो, चला पाहूया आपण स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट वरील मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनचा पार्ट 9। मित्रहो, या ठिकाणी आपण पहिला क्वेश्चन पाहणार आहोत आणि या पहिल्या क्वेश्चन्समध्ये प्रामुख्याने जो प्रश्न विचारलेला आहे तो म्हणजे ए डॅश इज ॲन इनकॉर्पोरेटेड, इन्क्लुसिव्ह अँड इंटिग्रेटेड प्लॅन that narrates the strategic advantage of an organization to the environment challenges। या प्रश्नासाठी तुम्हाला 4 ऑप्शन दिलेले आहेत: स्ट्रॅटर्जी, मिशन, व्हिजन अँड गोल। या प्रश्नाचं उत्तर आहे दॅट इज स्ट्रॅटर्जी ए। आणि म्हणून आपण म्हणू शकतो ए स्ट्रॅटर्जी इज ॲन इनकॉर्पोरेटेड, इन्क्लुसिव्ह अँड इंटिग्रेटेड प्लॅन that narrates the strategic advantage of an organization to the environmental challenges। आता या ठिकाणी प्रत्येक मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आपण पाहणार आहोतच। हे सर्व मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स असणार आहेत ते स्ट्रॅटेजिक चॉईस किंवा ऑप्शन्स या संदर्भातले। मुळात स्ट्रॅटेजिक ऑप्शन्स काय आहे? Strategic choice किंवा options at corporate level are the various alternatives generated by the company in order to select the appropriate strategy to achieve the organizational goals। There are generally the decision related to resource allotment to various departments of an organization, relocating them from one department to other, and managing the nurturing of business portfolio so that the organizational goals are achieved। There are 3 strategy options at the corporate levels: 1 stability strategy, 2nd growth or expansion strategy, and 3rd defensive strategy। In stability strategy categorize no change strategy, profit strategy, pause or continue with care strategy, and the growth or expansion strategy includes expansion through concentration, that is market presentation, market development and product development। Second one is expansion through integration। There are a horizontal integration and the vertical integration। Third one is expansion through diversification। Under this there are 2 types of diversification strategies, means concentric diversification and conglomerate diversification। Fourth one is expansion through internationalization। There are 2 types of international strategies: one is international strategy, multi-domestic strategy and global strategy। Fifth one is expansion through cooperation। There are 3 types of cooperation strategies: merger and acquisition strategy, joint venture strategy
and strategic alliance. Third type is defensive strategy. Under defensive strategy, it is important for every organization to defend its existing position in the market when any advisor situation arises. These are called defensive strategies. हा थेरॉटिकल आपण पार्ट पाहिल्यानंतर आपल्याला लक्षात येईल की आता आपल्याला जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन पाहायचे ते सर्वतः या ऑप्शन किंवा स्ट्रॅटर्जीज किंवा चॉईसच्या संदर्भातले. क्वेश्चन नंबर 2. A dash is the various alternative generated by the company in order to select the appropriate strategy to achieve the organizational goal. ऑप्शन्स तुम्हाला या ठिकाणी 4 दिलेले आहेत. स्ट्रॅटेजिक फॉर्म्युलेशन नाही, स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग नाही, स्ट्रॅटेजिक ऑप्शन. A strategic option is the various alternative generated by the company in order to select the appropriate strategy to achieve the organizational goal. मगाशीच तुम्हाला मी ही theoretical information सांगितलेली आहे. Question number 3. Which of the following are strategic options at the corporate level? कोणकोणते स्ट्रॅटेजिक ऑप्शन्स कॉर्पोरेट लेवलवर आहे? स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटर्जी, यस. ग्रोथ और एक्सपान्शन स्ट्रॅटर्जी, हो. डिफेन्सिव्ह स्ट्रॅटर्जी, हो. हे तिन्ही स्ट्रॅटेजिक ऑप्शन्स आहेत कॉर्पोरेट लेवलवरचे आणि म्हणून आन्सर आहे डी, ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following strategies are helpful to organizational effects at increased development of efficient performance? आता तुम्हाला या ठिकाणी पुन्हा 4 ऑप्शन्स दिलेले आहेत. स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटर्जी, यस. स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटर्जीज आर हेल्पफुल टू ऑर्गनायझेशनल इफेक्ट ॲट इन्क्रीज डेव्हलपमेंट ऑफ इफिशियंट परफॉर्मन्स. देअरफॉर आन्सर ए इज स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटर्जी. Question 5. Stability strategies are useful for. स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटर्जी कशासाठी युजफुल आहे? कोणत्या ऑर्गनायझेशनसाठी? स्मॉल ऑर्गनायझेशन, मीडियम ऑर्गनायझेशन अँड बिग ऑर्गनायझेशन. तर बिग ऑर्गनायझेशनसाठी नाही, परंतु स्मॉल आणि मीडियम ऑर्गनायझेशनसाठी स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटर्जी ही युजफुल आहे आणि म्हणून आन्सर आहे ए बी मीन्स बोथ A and B, that is D is the answer. Question number 6. Stability strategies can be broadly categorized into. Theoretical part सांगताना तुम्हाला मी त्याच्या कॅटेगरीज सांगितलेल्या आहेत. नो चेंज स्ट्रॅटर्जी, प्रॉफिट स्ट्रॅटर्जी, पॉज स्ट्रॅटर्जी आणि डी आहे ऑल ऑफ दीज. यावरील सर्व या स्टॅबिलिटी स्ट्रॅटर्जीच्या कॅटेगरीज आहेत आणि म्हणून आन्सर आहे डी. Question number 7. Which strategy is specifies that the organization does not need to do any changes in its business and strategies? कोणती स्ट्रॅटर्जी खालीलपैकी? प्रॉफिट स्ट्रॅटर्जी, नो. नो चेंज स्ट्रॅटर्जी, यस. No change strategy is specific that the organization does not need to do any changes in its business and strategy, means no change strategy. Answer is B. Question number 8. Which strategy is a temporary strategy implemented by an organization before implementing a grand strategy to check how the organization respond टू धिस स्ट्रॅटर्जी? पुन्हा तुम्हाला त्या ठिकाणी ऑप्शन दिलेले आहेत. ग्रोथ स्ट्रॅटर्जी नाही, प्रॉफिट स्ट्रॅटर्जी नाही, पॉज स्ट्रॅटर्जी, यस. पॉज स्ट्रॅटर्जी इज ए टेम्पररी स्ट्रॅटर्जी आहे इम्प्लिमेंटेड बाय अन ऑर्गनायझेशन बिफोर इम्प्लिमेंटिंग ए ग्रँड स्ट्रॅटर्जी टू चेक how the organizational responds to this strategy. Answer is C. Question number 9. Which strategy is help the organization to grow and development in the cut through competition? आता कट थ्रू कॉम्पिटिशन साठी कोणती स्ट्रॅटर्जी हेल्पफुल आहे हे आपल्याला या ठिकाणी विचारलेले आहे. तर ग्रोथ
or expansion strategy is helpful the organization for the purpose of growth and development in the cut through competition? Answer is A. Question number 10. Growth strategy can be broadly categorized into ग्रोथ किंवा एक्सपान्शन स्ट्रॅटर्जीचे प्रकार कुठले कुठले आहे? एक्सपान्शन थ्रू कॉन्सन्ट्रेशन स्ट्रॅटर्जी हो. एक्सपान्शन थ्रू इंटिग्रेशन स्ट्रॅटर्जी हो. एक्सपान्शन थ्रू डायव्हर्सिफिकेशन स्ट्रॅटर्जी हो. वरील सर्व जे आहेत हे सर्व ग्रोथ स्ट्रॅटर्जीचे कॅटेगरीज आहेत आणि म्हणून आन्सर आहे डी, ऑल ऑफ दी अबव. Question number 11. Concentration strategy can be broadly categorized into. Concentration strategy जी आहे ती कोणकोणत्या कॅटेगरीमध्ये विभागलेली आहे? मार्केट प्रेझेंटेशन स्ट्रॅटर्जी हो. मार्केट डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटर्जी हो. प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट स्ट्रॅटर्जी हो. या तिन्ही स्ट्रॅटर्जी या कॉन्सन्ट्रेशन स्ट्रॅटर्जीचेच पार्ट आहे आणि म्हणून आन्सर आहे डी, ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 12. एक्सपान्शन थ्रू इंटिग्रेशन स्ट्रॅटर्जी कॅन बी ब्रॉडली कॅटेगराइज्ड इनटू. ऑप्शन हॉरिझॉन्टल इंटिग्रेशन स्ट्रॅटर्जी, व्हर्टिकल इंटिग्रेशन स्ट्रॅटर्जी, बोथ ए अँड बी अबव. तर हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल इंटिग्रेशन स्ट्रॅटर्जी ज्या आहेत कॅन बी ब्रॉडली कॅटेगराइज्ड फॉर एक्सपान्शन थ्रू इंटिग्रेशन. आन्सर इज सी. क्वेश्चन नंबर 13. एक्सपान्शन थ्रू डायव्हर्सिफिकेशन स्ट्रॅटर्जी कॅन बी ब्रॉडली कॅटेगराइज्ड इनटू. कोणकोणत्या आहेत? कॉन्सन्ट्रिक डायव्हर्सिफिकेशन स्ट्रॅटर्जी, कॉंग्लोमेरेट डायव्हर्सिफिकेशन स्ट्रॅटर्जी का बोथ ए अँड बी? तर या प्रश्नाचं उत्तर सांगता येईल बोथ ए अँड बी. दॅट इज सी इज द आन्सर. क्वेश्चन नंबर 14. एक्सपान्शन थ्रू इंटरनॅशनलायझेशन स्ट्रॅटर्जी कॅन बी ब्रॉडली कॅटेगराइज्ड इनटू. ऑप्शन ग्लोबल स्ट्रॅटर्जी हो. मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रॅटर्जी हो. ट्रान्सलेशन स्ट्रॅटर्जी हो. वरील तिन्ही या एक्सपान्शन थ्रू इंटरनॅशनल स्ट्रॅटर्जीचे प्रकार आहेत आणि म्हणून आन्सर आहे डी, ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 15. एक्सपान्शन थ्रू कोऑपरेशन स्ट्रॅटर्जी कॅन बी ब्रॉडली कॅटेगराइज्ड इनटू. ऑप्शन मर्जर अँड ॲक्विजिशन स्ट्रॅटर्जी, जॉईंट व्हेंचर स्ट्रॅटर्जी आणि स्ट्रॅटेजिक अलायन्स. तर या तिन्ही स्ट्रॅटर्जी या एक्सपान्शन थ्रू कोऑपरेशन स्ट्रॅटर्जीचेच टाइप्स आहेत आणि म्हणून आन्सर आहे डी, ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 16. द टास्क ऑफ स्ट्रॅटर्जी चॉईस इन्व्हॉल्व्ह. टास्क ऑफ स्ट्रॅटर्जी चॉईसमध्ये काय इन्व्हॉल्व होत आहे? डेव्हलपिंग प्लॅन अँड ॲक्टिव्हिटीज विच विल इम्प्रूव्ह दी ऑर्गनायझेशन परफॉर्मन्स अँड कॉम्पिटेटिव्ह पोझिशन. हे टास्क ऑफ स्ट्रॅटर्जी चॉईसमध्ये इन्व्हॉल्व आहे आणि म्हणून आन्सर आहे ए. क्वेश्चन नंबर 17. मार्केट पेनेट्रेशन स्ट्रॅटर्जी कॅन बी एक्झिक्युटेड बाय. पुन्हा तुम्हाला ऑप्शन त्या ठिकाणी दिलेले आहेत. इन्क्रीजिंग प्राइस नो, इन्क्रीजिंग मार्जिन नो, डिक्रीज इन प्राइस. म्हणजे मार्केट प्रेझेंटेशन स्ट्रॅटर्जी कॅन बी एक्झिक्युटेड बाय डिक्रीजिंग प्राइजेस. दॅट इज सी इज द आन्सर. क्वेश्चन नंबर 18. द ॲक्विजिशन ऑफ ए बिझनेस दॅट ऑपरेट्स इन द सेम इंडस्ट्री इज नोन ॲज. ऑप्शन तुम्हाला आहे इंटरनल इंटिग्रेशन नो, एक्सटर्नल इंटिग्रेशन नो, दॅट इज हॉरिझॉन्टल इंटिग्रेशन. एकाच टाईपच्या जर इंडस्ट्री असेल आणि त्याचं जर ॲक्विजिशन जर होत असेल, मर्जर होत असेल तर त्याला हॉरिझॉन्टल इंटिग्रेशन म्हणतात. पण डिफरंट टाईप ऑफ इंडस्ट्री असेल, फॉर एक्झाम्पल इलेक्ट्रॉनिक पार्ट तयार करणाऱ्या दोन कंपन्या आहेत ए आणि बी, यांचं ज्यावेळेस मर्जर किंवा ॲक्विजिशन होतं त्याला हॉरिझॉन्टल म्हणतात. पण इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स तयार करणे
आणि त्याचप्रमाणे ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री यांचं जर मर्जिंग किंवा ॲक्विजिशन होत असेल तर त्याला व्हर्टिकल इंटिग्रेशन असं म्हणतात. या प्रश्नाचं उत्तर आहे सी, हॉरिझॉन्टल इंटिग्रेशन. क्वेश्चन नंबर 19. रिमूव्हिंग द बॅरीज फॉर ग्रुप कंट्रीज इन नोन ॲज. ऑप्शन तुम्हाला त्या ठिकाणी दिले आहेत. हॉरिझॉन्टल इंटिग्रेशन, व्हर्टिकल इंटिग्रेशन आणि इंटरनल इंटिग्रेशन. वरील तिन्ही सर्व हे बॅरीज आहेत आणि म्हणून आन्सर आहे डी, ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 20. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज ए जॉइंट व्हेंचर लाइकली टू बी मोर अट्रॅक्टिव्ह दॅन ॲक्विजिशन. ऑप्शन आहे हॉरिझॉन्टल इंटिग्रेशन. हॉरिझॉन्टल इंटिग्रेशन हे त्या ठिकाणी मोर अट्रॅक्टिव्ह आहे कशाच्या, दॅन ॲक्विजिशन, आणि म्हणून आन्सर आहे ए. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण पुढील भागामध्ये याच स्ट्रॅटेजिक ऑप्शन्स जे आहेत किंवा चॉईस आहे या संबंधातला पार्ट 10 आपण पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, आपल्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि ज्यांनी अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी त्वरित चॅनलला सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल बटन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर प्राप्त होऊ शकेल. या व्हिडिओच्या संदर्भात तुमचे जर काही कमेंट्स असतील तर ते कमेंट्स या ठिकाणी दिलेल्या ईमेलवर तुम्ही जरूर त्या ठिकाणी देऊ शकता. तर मित्रहो, पुढील भाग आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे स्ट्रॅटेजिक ऑप्शन्स किंवा चॉईस पार्ट 10. धन्यवाद.